पूरया भगवान् सर्वात्मानं प्रेदां प्रसन्नां प्रदामोदं ओम चन्नामित्र संवरणः चन्नावत्तर्यमा चन्नेन्द्र बृहस्पते चन्नाविष्णुर्नमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वानमात्मनेव प्रत्यक्षमन्नादेवनेव सत्यवदस्यामि सत्यवदस्यामि तन्माहं भवतो तत्त्वरं भवतो धमा अवतवत्तारं मोक्षा दशान्तशान्तिः ओम आभविष्टारामरामरस्थान ऊर्ध्वेः दाराधनं गणाया शिक्षते नमः गणाक्षारवाचन्द्रानमः गणानमः वक्रतुण्डानमः सूर्यकर्णानमः हिरण्यनाथ चन्द्रमौर्यां सर्वाभूते सदानमः पुत्रसेनानमः सदाविदा प्रौढसेनानानमः ज्ञानामुद्राधरानमः शङ्खचक्र युधानमः दण्डपाणे नमः वेदस्यानमः समनेविदानमः वेदवस्त्रशिवानदेवानदेवानमः मूर्धानमः भारतवैश्वाहान प्रदायामि साम्राजमासन्न साम्राजनेन देवादोमानदायामि भक्तेः जातवेदवरजनमावसुन्दरमाः देवरञ्च दशादरः सोमानदायामि प्रत्यक्षदेवं दर्शयामि धूपदीपान् शुद्धहारं समर्पयामि हिराभाषानानामिरपुत्र पुष्पान् समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि ओम या प्रणयामः पुष्पाणां च पुष्पणैः बृहस्पते प्रदोदास्तान वज्रधर्मतः परमनोर्धर्मपुत्रपौत्र प्रवर्तनयस्मात् तस्मात् तस्यामि ग्रहेतमेवयोगः ओम तत्सर्वेण पर्वोदयस्तदेवहे देवः सत्यकृतेन प्रयच्छामि मतदाव्योत्तमो प्रथमानः द्वितीयानः तृतीयानः चतुर्थानः सत्यकृतेन प्रयच्छतो सर्वदेवो प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानदाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये वाणोत्तरा वर्तमानो रक्षां समर्पयामि आनंदेन सर्वोरागमङ्गलनेरात्र देवं दर्शयामि ओम लक्ष्मीर्नारायणां साक्षात् देवस्य क्षेमदाय सर्वेषां प्रियकेशाय मङ्गलं प्रियकान्ताय कल्याणाय देवदेवतां प्रेमैकमासाय प्रेमासाय मङ्गलं शास्त्रदेवताय सर्वे सर्वैश्वर्याय सत्रदाय नमो ब्रह्मदेव नमो गणपते नमो प्रभवते नमस्ते सर्वोदाय विघ्नमनाय शुभदाय व्रतमूर्ते नमो नमः श्रीमहागणाधिपते श्री भुवनीलासमेत श्री कल्याण वेंकटेश्वर श्री बसवोत्तमदेवता नमः ओम दुर्गादेवे शरणं नमः प्रपद्ये गजराधरसे नमः जय बोलो दुर्गा माता की जय अनेना ध्यान आवाहनादे षोडशोपचार पूजया नमः सर्वात्मनाय विद्महे मातादेवी तन्नो श्रीमाता प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवादेवी तन्नो रुद्र प्रचोदयात् भाभ्यां जनाय विद्महे कालिकलादेवी तन्नो रुद्र प्रचोदयात् भाग्याय विद्महे वायुपुत्रादेवी तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् देवदेवस्य अनन्तमोऽस्तु पृथिव्याः अनन्तमोऽस्तु स्वस्ति प्रजापति परिवारेण मार्गेण महीमहेषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तनित्यं लोकाः नमस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु అయ్యా సంఘాశ్రమం మొదలవుతుంది అందరూ కూడా పరమాభ్యే రాజన్యాయ ప్రాప్నువంతే భవంతే క్షుద్రాః దానాని ప్రభో తారిసం వృష్టయం పరామ శ్రీ పరామ నామ సంవత్సరమునందు ప్రజల వలన మంత్రులకు తిరస్కారము పరాభవము పొందుతారు సేవా కృప కొర్రలు ధాన్యము బాగా పండుతుంది మంచి వర్షములు కురుస్తాయి పంటలు బాగా పండుతాయి 4 గుంజాల వర్షం కురుస్తుంది ఈ సంవత్సరం సగటు వర్షం కంటే అధికంగా వర్షాలు కురుస్తాయి ఈ సంవత్సరం అలాగే ఈ సంవత్సరం భారతదేశం ఎక్కడ కూడా గ్రహణాలు లేవు భారతదేశం ఎక్కడ కూడా గ్రహణాలు ఉండవు ఈ సంవత్సరం అలాగే కూడా అంటే శుభకార్యాలు చేసుకోవడానికి పనికిరా మూడాలు గురుమూఢమై 17 జూలై 26 నుండి 15 తారీఖు ఆగస్టు 26 వరకు గురుమౌఢ్యమి తర్వాత శుక్రమౌఢ్యమి 17 తారీఖు 10వ నెల
2026 సంవత్సరం నుండి 27/10/2026 సంవత్సరం వరకు శుక్రభోజనం ఉంటుంది. ఈ 3 నెలల్లో ఇలాంటి శుభదానాలు చేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ సంవత్సరం నవనాయకులలో గురువారం రోజు ఏంటి కనుక ఈ సంవత్సరం నాడు గురుడు నాడు అయినందున ప్రజలు పనులు చక్కగా ఆచరిస్తారు, పాలకులు మంచి మార్గంలో పనిచేస్తారు, సుభిక్షం ఆరోగ్యంగా ఉంటారు, సుఖము మంచి పంటలు పండుతాయి, రైతులు సుఖ సంపాదనతో ఉంటారు. తర్వాత మంత్రి తిరుమల చేత పట్టణమునందు గ్రామమునందు అగ్ని ప్రమాదాలు జరుగుతాయి, కోట్లాది రూపాయల నష్టం జరుగుతుంది, వర్షము బాగా కురుస్తుంది, ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. సైన్యాధిపతి చంద్రుడు సైన్యాధిపతి అయినందువలన అధిక వర్షాలు కురుస్తాయి, ప్రతి వస్తువుల ధరలు పెరుగుతాయి, ప్రజలకు ఆరోగ్యంగా బాగా ఉంటుంది, వారి పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందుతాయి, సుఖంగా జీవిస్తారు, అన్ని రకం రకాల పంటలు ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. అలాగే సస్యాధిపతి చంద్రుడు అవడం మీద మెట్ట పొలాలు మాగాని పొలాలు రెండులో లాభం కలుగుతుంది, పండు వర్ణంగా గల భూములు విశేషంగా పండుతాయి, వర్షాలు బాగా కురుస్తాయి, రైతులు ఆనందంగా ఉంటారు. ధాన్యాధిపతి బుధుడు అయినందున పంటలు తప్పుగా పంటలు గాలి వానలతో అధికంగా పండడం చేత పంటలు పాడవును, మంత్రులు భయభ్రాంతులు అవుతారు, మంత్రులకు ప్రాణగండం ఉన్నది. అర్ఘాధిపతి చంద్రుడు అయినందువలన అన్ని రకాల పంటలు బాగా పండుతాయి, ధరలు బాగా పెరిగి రైతులు అభివృద్ధి చెందుతారు, ధాన్యం ధర విపరీతంగా పెరుగుతుంది, నూలు వస్త్రాల ధర పెరుగుతుంది, వర్షాలు బాగా కురుస్తాయి. అలాగే మేఘాధిపతి చంద్రుడు పాడి పరిశ్రమలు అభివృద్ధి పొందుతారు, పాల ధరలు పెరుగుతాయి, అన్ని రకాల ధాన్యాలు పెరుగుతాయి, నూతన జాతి గోవులను కృష్ణపజేస్తారు, తెలుపు రంగు గల బట్టలు బాగా పండుతాయి, వస్త్రాల ధరలు పెరుగుతాయి. అలాగే రవి అయినందున నువ్వులు, నూనె, బెల్లము, ఉప్పు మొదలు ధాన్యాలకు ధరలు తగ్గుతాయి, రసాయన పదార్థాలు దొరకవు, నెయ్యి ధర బాగా పెరుగుతుంది, జనాలు సుఖంగా ఉంటారు. కొన్ని చోట్ల రాజకీయంలో సంక్షోభం ఏర్పడుతుంది. నీరాశి అధిపతి గురుడు అయినందున రక్తములు, బంగారము, ధాన్యము, ప్రతి నువ్వులు, మంచి గంధము, కస్తూరి, అగరబత్తులు మొదలగు వాటికి ధరలు బాగా పెరుగుతాయి, అన్ని వర్గముల వారు శుభంగా ఉంటారు. శ్రీ పరామనామ సంవత్సర అదగదేశ మాసం శుద్ధ దశమి మంగళవారం నుండి యమునానది పుష్కరాలు ప్రారంభమవుతాయి. కత్తెరలు మే నెల 4వ తారీఖు నుండి వైశాఖ బహుళ తదియ సోమవారం వరకు 29/5/2026 వరకు కత్తెర కట్ట పనులు, మట్టి పనులు శంకుస్థాపన చేయకూడదు. కాబట్టి సంవత్సరము 12 రాసుల వారికి అశ్విని, భరణి, పాదము వారికి మేషరాశి అవుతుంది. ఈ మేషరాశి వారికి ఆదాయం 11, ఖర్చు 5, రాజపూజం 2, అవమానం 4. గురుడు మే 25వ తారీఖు వరకు 3 ఇంటా ఉండడం చేత పట్టుదల, సడలింపు, అవమానాలు, ప్రమాదాలు, దారిద్ర్యము,
వ్యవహారం నాశనము, బంధు విరోధము, శారీరక శ్రమ మొదలగు ఫలితాలు ఇస్తారు. అలాగే మే 26 నుండి సంవత్సరాది వరకు అర్ధాష్టమ స్థానంలో 4వ స్థానం గురుడు ఉండడం చేత ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు, బంధువు యొక్క మరణవార్తలు, స్థానచలనము, ధననాశనము, అనారోగ్యము మొదలగు చెడు ఫలితాలు ఇచ్చును. అలాగే ఈ సంవత్సరము ఏలాంటి శని 12వ స్థానంలో ఉండడం చేత అంటే ఈ మేషరాశి వారికి శని ప్రారంభమై 2 ఏళ్ళు అవుతుంది. అంటే పోయిన సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం 2వ స్థానంలో ఉండడం చేత శని ఏలాంటి స్థానము ద్వాదశ స్థానంలో 12వ స్థానంలో ఉండడం చేత వివాహం కానీ అమ్మాయిలు ఎవరైనా సరే అబ్బాయిలు ఎవరికైనా సరే ఈ సంవత్సరం వివాహం జరుగుతుంది. ధనము ఖర్చు, ప్రమాదాలు, విచారము, అనారోగ్యము, శ్రమ, స్థానచలనము, ఉద్యోగం పోవట, విద్యార్థులకు పాస్ అవ్వడం కష్టం మొదలగు ఫలితాలు ఈ సంవత్సరం మేషరాశి వారికి ఉన్నది. ఈ మేషరాశి వారు జపము, జపము, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి 11 మంగళవారాలు అభిషేకం చేసుకోవాలి, హోమం చేయించుకోవాలి. అలాగే వృషభరాశి వారికి సంవత్సరము కృతిక 3 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 2 పాదాలకు వృషభరాశి అవుతుంది. వృషభరాశి వారికి ఆదాయం 5, ఖర్చు 14, మంచి 5, చెడు 4. గురుడు మే 25వ తారీఖు వరకు, అలాగే అక్టోబర్ 15 వరకు 2వ స్థానం ఉండడం చేత కుటుంబ సౌఖ్యము, కీర్తి, వృద్ధి, ధనలాభము, ఆదాయము, దానధర్మాలు చేయడం, మనోనిద్ర సంతృప్తి, వివాహం కాని వారికి వివాహం అవుతుంది. విద్యార్థులకు మంచి మార్కులు వస్తాయి. ఉద్యోగం లేని వారికి ఉద్యోగం వస్తుంది. మంచి శుభ ఫలితాలు వస్తాయి. ఈ సంవత్సరము అక్టోబర్ 15 నుండి సంవత్సరాలు మళ్ళీ ఉగాది వరకు 3వ స్థానంలో గురుడు ప్రవేశించేదా పట్టుదల, సడలింపు, ప్రమాదాలు, దారిద్రము, వ్యవహారాలు చెడిపోవట, బంధు విరోధము, శారీరక శ్రమ మొదలగు అశుభ ఫలితాలు ఇచ్చును. శని ఈ సంవత్సరము 11వ స్థానం ఉండడం చేత అన్నింటా లాభం కలుగుతుంది. కీర్తి, తేజోమృతి, పదవి ప్రాప్తి, ధన ప్రాప్తి, కీర్తి మొదలగు ఫలితాలు కలుగుతాయి. వృషభరాశి వారికి కలుగుతాయి. అలాగే మిథునరాశి వారికి మృగశిర 2 పాదాలు, ఆరుద్ర పునర్వసు 3 పాదాలకు మిథునరాశి ఉంది. ఈ మిథునరాశి వారికి ఆదాయం 8, ఖర్చు 11, చెడు 1, మంచి 11, అవమానం 1. గురుడు మే 25వ తారీఖు వరకు 1వ స్థానం ఉండడం చేత స్థానచలనము, నివాసంలో మార్పులు, వ్యర్థ సంచారము, మనచింత, నాశనము, ఉద్యోగభంగము మొదలగు చెడు ఫలితాలు ఇచ్చును. మే 26వ తారీఖు తర్వాత సంవత్సరాల వరకు ద్వితీయ స్థానంలో గురుడు సంచారం చేత కుటుంబము, సౌఖ్యము, వివాహ బలము, ధనలాభము, ఆదాయము, దాన ధర్మాలు చేయడం, మనోబలము, విద్యార్థులు మంచి మార్కులు వస్తాయి. అలాగే శని ఈ సంవత్సరము 10వ స్థానంలో ఉండడం చేత మనోవ్యాధి కొరత, పాపాలు చేయడం, కార్యాచరణ, ఉద్యోగ నష్టము, వ్యవహారము నష్టము, నాశనము, బంధు విరోధము, అనారోగ్యము మొదలగు చెడు ఫలితాలు ఇచ్చును. కర్కాటక రాశి వారికి పునర్వసు 4 పాదాలు, పుష్యమి 6 నక్షత్రాలు కర్కాటక రాశి ఉంది. ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 2,
మంచి 4, చెడు 7. ఈ రాశి వారికి గురుడు మే 25వ స్థానం 25వ తరకు 12వ స్థానంలో ఉండడం చేత జన్మస్థానంలో గురుడు ఉండడం చేత స్థానచలనము, పదవి పోట, వ్యర్థ ప్రయాణాలు, తేడా, స్త్రీవలన ఖర్చు, నివాసంలో మార్పులు, వృధా సంచారము, మనోవిచారము, వస్తువు నాశనము, ఉద్యోగ భంగము, చికాకులు మొదలగు చెడు ఫలితాలు ఇచ్చును. అలాగే శని సంవత్సరము 9వ స్థానం ఉండడం చేత దుఃఖము, ధనధాన్యము, ఖర్చులు, తలచిన పనులు నెరవేరిపోవట, ఆదాయించిన ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉండడం, అనారోగ్యము, భక్త విరోధము మొదలగు చెడు ఫలితాలిచ్చును. కర్కాట రాశి వారు ఈ సంవత్సరము గురుస్థానము, శనిస్థానం మారినందున గురుడికి శనికి జపాలు చేయించుకోవాలి. అలాగే సింహరాశి మక, కుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదము సింహరాశి అవుతుంది. ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 5, ఖర్చు 5, మంచి 7, చెడు 7. మే నెల 20వ తారీఖు వరకు 11వ స్థానంలో గురుడు సంచారం విజయ ప్రాప్తి, ఉద్యోగ ప్రాప్తి, చదువుకునే వారికి ఉత్తీర్ణత, ఆరోగ్యము మొదలగు శుభ ఫలితాలు ఇస్తారు. అలాగే మే 26వ తారీఖు నుండి సంవత్సరాంతము 12వ స్థానంలో గురుడు ఉండడం చేత స్థానచలనము, పదవి పోవుట, ప్రయాణాలు, స్త్రీవలన ఖర్చులు, ధనవ్యాయము, అనారోగ్యము మొదలగు చెడు ఫలితాలు ఇచ్చును. అలాగే శని 8వ స్థానంలో ఉండడం చేత మృత్యు భయము, ప్రాప్తి, ఆపదలు, బంధుమిత్ర విరోధము, ద్వేషాలు, శిక్షా ప్రాప్తి, అనారోగ్యము, ఉద్యోగనందు ఆటంకాలు, అవమానాలు మొదలగు చెడు ఫలితాలు ఇచ్చును. సింహరాశి వారు శనికి జపం చేయించుకోవాలి. తర్వాత కన్యారాశి వారికి ఉత్తర 3 పాదాలు, హస్త, చిత్త 2 పాదాలకు కన్యారాశి అవుతుంది. కన్యారాశి వారికి ఆదాయం 8, ఖర్చు 11, మంచి 3, చెడు 3. మే నెల 25వ తారీఖు వరకు కన్యారాశి వారికి 10వ స్థానంలో గురుడు సంచారం చేత కార్యజ్ఞత, వ్యర్థ సంచారము, ఉద్యోగమునందు ఆటంకాలు, ధనధాన్య నష్టము, అనారోగ్యము మొదలగు చెడు ఫలితాలు గురుడు ఉండడం చేత అన్నింటా లాభం కలుగుతుంది. వివాహ బలము, కీర్తి, వృద్ధి, ధనలాభము, ఆదాయము, దాన ధర్మాలు చేయడం, కార్యాచరణ, ఉద్యోగ ప్రాప్తి, చదువుకునే వారికి ఉత్తీర్ణత, ఆరోగ్యము, సౌందర్యము కలుగుతుంది. ఈ యొక్క కన్యారాశి వారికి 7వ స్థానంలో శని ఉండడం చేత ప్రయాణాలు, ఏర్పాటు, మనో ఆవేదన, విపరీత భయం, అనారోగ్యము, ఉద్యోగం పోవడ, విద్యార్థులకు తక్కువ మార్కులు రావడం, ధన వ్యయము మొదలగు చెడు ఫలితాలు ఇచ్చును. అలాగే తులారాశి వారికి ఈ సంవత్సరము తులారాశి వారికి చిత్త 2 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 3 పాదాలు తులారాశి అవుతుంది. ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 5, ఖర్చు 14, మంచి 6, చెడు 3. ఈ రాశి వారికి మే నెల 25వ తారీఖు వరకు 9వ స్థానంలో గురుడు సంచారం చేత అన్నింట విజయము, స్థిరాస్తుల కొనుట, లాభము, తపోబలము, లాటరీలు, గురు పంద్యాలలో విజయం కలుగుతుంది, ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది. వివాహం కాని వారికి వివాహ ప్రాప్తి, పదవి, ఆరోగ్యము, దైవానుగ్రహము, ఐశ్వర్య ప్రాప్తి, బంధువు వృద్ధి, కీర్తి, ధనలాభము, శారీరక సౌఖ్యము మొదలు ఫలితాలు ఇచ్చును. అలాగే మే 26 నుండి 10వ స్థానంలో మళ్ళీ వచ్చే ఉదాహరణకు 10వ స్థానంలో గురుడు ఉండడం చేత కార్యజ్ఞత, వ్యర్థ సంచారము, ఉద్యోగనందు చిక్కులు, ధనధాన్య నష్టము,
స్థానచలనము పదవి పూట గృహ కోపము అగ్ని ప్రమాదాలు దొంగల భయం ఇంట్లో సమస్యలు బంధుమిత్రుల విరోధం కలుగుతుంది. ఈ సంవత్సరము శని 6వ స్థానం ఉండడం చేత ధనాధన ఆదాయము ధాన్య సమృద్ధి గృహ నిర్మాణము బంధుమిత్రులతో సంతోషము కార్య సఫల్యము క్షేత్రాల వెంట వ్యాపార లాభాలు సంతాన ప్రాప్తి. ఈ సంవత్సరము వివాహం కాని వారికి వివాహ బలము ఆరోగ్యము మొదలు శుభ ఫలితాలు ఇస్తాయి. అలాగే వృశ్చిక రాశి వారికి సంవత్సరము విశాఖ 4వ పాదము అనురాధ జ్యేష్ఠ నక్షత్రము వృశ్చిక రాశి ఉంటుంది. ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 11, ఖర్చు 5, మంచి 2, అవమానం 6. ఈ రాశి వారికి గురుడి సంవత్సరము మే 25వ తారీఖు 8వ స్థానంలో ముందు ఉండడం చేత గృహ సమస్య భయము హాని కోపము అగ్ని ప్రమాదము దొంగల భయం అనారోగ్యము ఉద్యోగంలో చిక్కులు చికాకులు బంధుమిత్ర విరోధము ఇంట్లో సమస్యలు మొదలగు చెడు ఫలితాలు. మే 26వ తారీఖు నుండి 9వ స్థానంలో గురుడు సంచారం చేత స్థిరాత కొరట లాభాలు తపోబలము లాటరీలు వివాహ బలము కుల ఆచారము వృత్తి వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. కీర్తి తేజోపతి బంధుమిత్రులతో సంతోషము విజయ ప్రాప్తి ఆరోగ్యము దైవానుగ్రహము ధన ఆదాయము దాన ధర్మాలు చేయడం సంతృప్తి మొదలగు ఫలితాలు ఇస్తారు. శని 5వ స్థానంలో ఉండడం చేత ప్రాణాలు అగాధాలు నీటి స్త్రీ వలన ఖర్చులు మన చింత అశాంతి శ్రమ ప్రయాణాలు ఆవేదన భయము అనారోగ్యము ఆపదలు విషము శ్రమ ద్వేషాలు అవమానాలు మొదలగు చెడు ఫలితాలు. అలాగే ధనుసు రాశి వారికి మూలా నక్షత్రము పూర్వాషాఢ ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం వారికి ధనుసు రాశి ఉంటుంది. ఈ రాశి వారికి ఆదాయము 14, ఖర్చు 11, మంచి 5, అవమానం 6. ఈ నెల మే నెల 25వ తారీఖు వరకు 7వ స్థానంలో గురుడు సంచారం చేత అన్నింటా కలుగుతుంది. స్థిర నివాసం కలుగుతుంది. వివాహము కార్యసిద్ధి ఆరోగ్యము అధికారంతో కలుసుకొనుట సంబరము ఆనందము అన్నింటా లాభం విజయ ప్రాప్తి కీర్తి కుటుంబ సంతోషము ధన ఆదాయము పెరుగుట దాన ధర్మాలు చేయుట సత్రి మొదలగు శుభ ఫలితాలు. మే 26వ తారీఖు నుండి మళ్ళీ ఉగాది వరకు 8వ స్థానంలో గురుడు సంచారం చేత గృహ సమస్యలు రాజభంగం హాని కోపము ఆలోచనలు అగ్ని ప్రమాదాలు దొంగల భయం ఉద్యోగ మార్పిడి ఆపద బంధుమిత్రులతో విరోధము అనారోగ్యము మొదలగు ఫలితాలు. అలాగే శని సంవత్సరము అర్ధాష్టమలో స్థానం ఉండడం చేత ప్రమాదాలు విచారము బంధుమిత్ర విరోధము అనారోగ్యము మన కింద బంధువుల వలన మొదలగు చెడు ఫలితాలు. అలాగే మకర రాశి వారికి ఉత్తరాషాఢ 3 పాదాలు శ్రవణం ధనిష్ట 2 పాదాలకు మకర రాశి అవుతుంది. మకర రాశి వారికి ఆదాయం 2, ఖర్చు 6, మంచి 1, చెడు 6. ఈ సంవత్సరము మకర రాశి వారికి మే నెల 25వ తారీఖు వరకు 6వ స్థానంలో గురుడు సంచారం చేత ఉద్యోగ మార్పిడి ఆపద అగ్ని ప్రమాదాలు బాధ దొంగల భయం బంధుమిత్ర విరోధము వ్యర్థ సంచారము ధననాశనము ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు స్థానచలనము మొదలగు చెడు ఫలితాలు. అలాగే మే 26వ తారీఖు నుండి వచ్చే ఉగాది వరకు 7వ స్థానంలో గురుడు సంచారం చేత అన్నింటా విజయం కలుగుతుంది. స్థిర ఆస్తులు కొంటారు లాభాలు పొందుతారు
బలం కీర్తి వృద్ధి వివాహ బలము ఆరోగ్యము సంపూర్ణ ఆనందంగా ఉంటారు. కాలసిద్ధి స్థిరాధకుడ కీర్తి దేవుడు ప్రాప్తి పదవి ఆరోగ్యము అధికారంతో పరసుకుట మొదలగు శుభ ఫలితాలిచ్చను. అలాగే కుంభరాశి వారికి ధనిష్ట నక్షత్రము 2 పాదాలు శతమికం పూర్వపాత్ర 3 పాదాలు కుంభరాశి అవుతుంది. కుంభరాశి వారికి ఆదాయం 2 ఖర్చు 8 మంచి 4 అవమానం 2. కుంభరాశి వారికి సంవత్సరము మే నెల 25వ తారీఖు వరకు 5వ స్థానంలో గురుడు ఉండడం చేత సిద్ధి దైవానుగ్రహము ధన ఆదాయము ఐశ్వర్య ప్రాప్తి కార్య అనుకూలత బంధుమిత్రులతో సంతోషము కీర్తి ధనలాభము ఆరోగ్యము వివాహ బలము శారీరక సంతోషము అధికారులతో సందర్శనము సంపూర్ణ ఆనందము స్థిరాసుకుంట అన్నింట లాభము విజయ ప్రాప్తి మొదలగు ఫలితాలు ఇచ్చను. తదుపరి మే 26వ తారీఖు నుండి వచ్చే ఉగాది వరకు 6వ స్థానంలో గురుడు ఉండడం చేత ఉద్యోగ మార్పిడి ఆపద జైలు శిక్ష అగ్ని ప్రమాదాలు దొంగల భయం బంధుమిత్రులతో విరోధము ధన దాటి నష్టము అనారోగ్యము ప్రమాదాలు ధననాశనము ఉద్యోగమునందు చికాకులు ఫలితాలు ఇచ్చను. అలాగే శని ఈ సంవత్సరము ఏనాడు శని ప్రభావం చేత హృదయ స్థానంలో ఉండడం చేత గౌరవ హానిను త్రిపుట గొడవలు అనారోగ్యము కుటుంబ కలహాలు ప్రమాదాలు విచారము బంధుమిత్రులతో గొడవలు వ్యాపారం చేసే వారికి ధన నష్టము ఉద్యోగులందు చికాకులు మనచింత. వచ్చే సంవత్సరము ఉగాది తర్వాత ఈ రాశి వారికి ఏనాడు శని తొలగిపోతుంది. అలాగే రేవతి నక్షత్రం వారు పూర్వభాద్ర ఒకటోపాదము ఉత్తరభాద్ర రేవతి నక్షత్రాల వారికి మీనరాశి అవుతుంది. ఈ మీనరాశి వారికి ఆదాయం 14 ఖర్చు 11 మంచి 7 అవమానం 2. గురుడు మే వరకు 25వ తారీఖు వరకు గురుడు అర్ధాష్టమంలో ఉండడం చేత ఆదాయానికి ఇచ్చిన ఖర్చులు బంధుమిత్రుల గొడవలు స్థాన మార్పిడి నాశనము అనూహ్య ఆపద అగ్నిబాధ దొంగల భయము కోపము అగ్ని ప్రమాదాలు ధన నష్టము ఆరోగ్య భంగము మొదలగు ఫలితాలు ఇచ్చను. మే 26 తర్వాత మళ్ళీ వచ్చే ఉగాది వరకు పశ్చిమ స్థానంలో గురుడు సంచారం చేత మనోభాగ్య సిద్ధి దైవానుగ్రహము ఐశ్వర్య ప్రాప్తి అనుకూలత బంధుమిత్రులతో సంతోషము కీర్తి ధనలాభము శారీరక సౌఖ్యము ఆరోగ్యము సంపూర్ణ ఆనందము వివాహం కాల వారికి వివాహం అవుతుంది. స్థిరాదులు కొనుట విజయము మొదలగు శుభ ఫలితాలు ఇస్తాయి. అలాగే మీనరాశి వారికి ఏనాడు శని ప్రభావం చేత జన్మస్థానంలోన శని ఉండడం చేత భార్య పుత్రులతో విరోధము ప్రమాదాలు అనారోగ్యము మనచింత విచారము బంధుమిత్రులతో విరోధము ధనహాని త్రిపుట కుటుంబ కలహాలు శ్రమ దుఃఖము తలచిన పనులు నెరవేరకపోవట ధనము ఖర్చు చేయడం మొదలగు చెడు ఫలితాలు ఇచ్చడం. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. धन्यवाद ब्राह्मण उपहार लक्ष्मी राष्ट्रया माधव प्रजा मंगला सर्वे च
सप्तायात्मकरं देवलोकना माता की सर्वा देवताः सर्वा विदैवै देवताभिर्दरते यावते वै देवतास्ता सर्वा वेदविदे ब्राह्मणे वसन्ते तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविदे नन्दे तैन देवता प्रणामे मर्याद्यान्तरायां तमोर्वदे सर्वज्ञापे सर्वते देवदेयामां भवते तदवनन्दं भवते कथमैश्वर्यं भवते गणनामं ते काले नागन्नम्बाले किचादनेराणा देकन्नानां विकल्पमार देदो भगवते भगवान् परमपा वेदाने वचनन्दे समने कत्तिमांगा नमनकर बदल परमकंडे गाले जगवंदरे हिंदो अस्कराले गोदाय नदाये महामने नरमेणनामे नवदाम्या पुते पुत्रगोरा नाम नमस्ते नमो कल्याणः सर्वांगवदलान् कुलत्रयया सकल दोष निवारण परिहार सिद्ध्यर्थे श्री जगदंबिका परिपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थे सायंकाल समये देवी स्तोत्तरा शतनामार्चना पूजा कैंकर्यम् आचार्य श्रीहस्तेन कारयिष्ये